أسأل الله تعالى فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي حديث صحيح. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. وقال إذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. رواه الإمام أحمد والترمذي. قال الحافظ ابن رجب العفو من أسماء الله تعالى وهو يتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفى بعضهم عن بعض آمنهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وجاء في حديث ابن عباس مرفوعا إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم. ولما عرف العارفون بجلاله خضروا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. ما ثم إلا عفو الله أو النار. لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفات وأنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وقال آخر منهم جرمي عظيم وعفوك كثير فاجمع بين جنبي وعفوك يا كريم. يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصبر. وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال ابن عباس في الفتوحات الربانية وفي الخبر دليل على أن الأليق بالإنسان لما جبل عليه من إثار شهواته الابتهال إلى الله عز وجل في مواسم الخيرات ومواطن إجابة الدعوات أن يسبل ذيل عفوه لما يتسبب عنه من ركيه إلى حقائق عفوه ورقائق لطفه. ولكن عن ابن العربي أنه ينبغي لمن غفر بليلة القدر أن يسأل الله إجابة الدعاء. قال ليغفر بكنز ينفق منه أبد الآباد. وفيما أشارت إليه سيدتنا عائشة مما ذكر غنيها ذلك وغيره فالخير في الاتباع. قلت ما قاله ابن العلام مجيب، إذ لو اقتصر على ما قاله ابن العربي لا يوفق إلى سؤال العفو بعده والله أعلم. وأعلم أن من أهم الدعاء في مثل هذه الأوقات المباركة سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها ندلدل فصائم يرجى استجابة الدعاء سيما في مثل ليلة القدر، فينبغي أن لا يبقى إلا بأهم الأمور. قال أبو مسلم ما عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار. قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وفي الحديث تعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده
faman asabathu sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, hadis yang ketiga dari kemuliaan malam-malam Ramadan, mencari Lailatul Qadar, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana jika kau lihat, in alimtu ay lailah Lailatul Qadar, jika aku mengetahui malam yang mana dari malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku baca kalau ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Qala, kemudian Nabi menjawab, quli, katakan, Allahumma innaka afuwun, baca doa ini, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Rawahul khamsah. Ini amalan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya istrinya, disuruh banyak baca ini kalau ketemu malam Lailatul Qadar. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, pemaaf, suka memaafkan. Allah Subhanahu wa taala itu suka memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Daripada balas pakai hukuman, Allah itu lebih senang memaafkan. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Inna rahmati sabaqat ghadabi, lebih dulu kasih sayang Allah daripada murka Allah. Kenapa kok masih minta maaf sama Allah? Uang sudah puasa, sudah sholat tarawih, sudah banyak ibadah di 10 hari terakhir, kok doanya isinya minta apa? Minta maaf lagi, kan tidak ngelakuin dosa. Ya begitulah orang-orang yang kenal sama Allah, sekalipun mereka sudah beribadah, tetap merasa kurang, merasa banyak salah, merasa masih tidak sempurna menunaikan kewajiban, sehingga mereka di kapanpun selalu minta maaf kepada Allah. Bukan pulang dari maksiat minta maaf, pulang dari sholat minta maaf. Assalamualaikum, astagfirullah, istighfar dulu. Sudah puasa siang harinya, malamnya sudah tarawih, tetap astagfirullah, nas'alukal afwa, minta maafin, fa'fu anni. Ini anjuran minta al-afu. Pertama, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir Ramadan ini. Walaupun sudah beribadah, tidak bermaksiat, tapi dari saking besarnya hak-haknya Allah, kita tidak sanggup, kita minta maaf. Jangankan kita yang di dunia, mereka yang sudah masuk surga sekalipun, ketika nanti bertemu dengan Allah, mereka mengucapkan ighfir lana, ampuni kami. Padahal sudah masuk surga, saya minta maaf. Kenapa? Setelah melihat begitu besarnya hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan begitu kecilnya apa yang kita amalkan. Ibadah kita pun itu dari Allah, rahmat Allah. Kalau bukan dari Allah kita tidak bisa beribadah. Sehingga seorang mukmin minta maaf terus.
Dan cukup contoh bagi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum dan diampuni dosa-dosanya, tiap hari tidak kurang dari 100 kali minta maaf sama Allah. Padahal tidak punya dosa, maksum dia, tapi tiap hari masih minta ampun sama Allah Ta'ala. Begitulah semakin orang kenal sama Allah, semakin merasa salah dia sama Allah. Semakin tambah ma'rifatnya kepada Allah, semakin merasa tidak ada apa-apanya dan merasa bersalah terus sama Allah, sehingga tidak berhenti untuk baca istighfar. Semakin kenal sama Allah, semakin merasa tidak pantas, merasa kotor, merasa hina, dan selalu meminta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pas mau pulang dari haji sudah tidak punya dosa, bebas. Tidak usah istighfar, sekarang bacaan yang lain. Semakin dia banyak ibadah, sudah Lailatul Qadar ketemu, sudah khatam Quran, sudah zakat, sudah semuanya, tetap zikirnya adalah minta maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikirnya minta maaf, bukan minta yang lainnya. Mau minta yang lain itu sih gimana gitu, merasa salah terus. Ya? Seorang murid akan merasa salah terus di depan gurunya yang dianggapnya alim, dianggapnya luar biasa. Begitu seorang hamba merasa salah terus di depan Tuhannya yang ternyata hak-hak rububiyahnya terlalu tinggi. Makanya sekalipun antum sudah puasa, sudah zakat, sudah semuanya, tetap minta maaf, fa'fu anni. Yang nomor 2, minta afiat. Minta apa? Afiat. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah allimni syai'an as'alullah ta'ala fi. Ajari saya doa supaya saya mau doa sama Allah. Fabakahtu ayyaman, beberapa hari tidak dijawab. Summa ji'tu, aku datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajari aku sebuah doa yang aku bisa meminta kepada Allah dengan doa itu. Kemudian Nabi menjawab, ya amma Rasulillah is'alillah al-afiyah. Mintalah kamu afiat di dunia dan akhirat. Minta kamu dunia akhirat afiat. Apa afiat itu? Selamatnya hati dari cinta dunia, dari lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afiat itu bukan badan yang kekar, berurat besi, bertulang besi, berurat kawat, sehat, bodinya masya Allah, itu afiat. Belum tentu. Afiat itu salamatul qulub, selamatnya hati dari cinta dunia, dari sombong, dari dengki. Afiat terisi takut sama Allah, terisi takwa sama Allah. Itu afiat. Afiat di dunia dan afiat di akhirat. Afiat di dunia ya selamat dari malapetaka dunia semuanya. Afiat di akhirat selamat dari semua azab-azab akhirat. Minta afiat. Makanya doa witir kita selalu minta nas'alullah al-afiyah, al-afwa wal-afiyah. Setelah adzan baca nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Itu doa yang luar biasa. Kalau kamu dikasih afiat, kamu dikasih semua kebaikan sudah. Tidak ada keburukan pada diri kamu. Makanya ketika diulang-ulang minta doa ini Sayyidina Abbas kepada Rasulullah, Nabi bilang salillah al-afiyah. Minta afiat. Yang lain di Rasul minta afiat. Dalam riwayat 3 kali terulang-ulang minta doa sama Nabi, disuruh minta afiat. Jangan diremehkan itu. Kalian setelah baca doa Yasin, jamilna bil afiyah wassalamah, hakikna bit taqwa, itu doa luar biasa. Minta keafiatan. Kalau dapat afiat, dapat semuanya. Kemudian anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idza afdal. Ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Nabi jawab, sal rabbak al-afiyah
minta Tuhanmu afiat di dunia dan akhir. Datang lagi di hari kedua, sama Nabi bilang lagi, doa apa lagi yang lebih afdal? Nabi bilang salillah al-afiyah, minta afiat. Datang lagi di hari ketiga, inginnya minta doa yang aneh-aneh, doa yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tajam gitu, yang bagus. Nabi tetap jawab salillah al-afiyah, minta afiat. Idza ataita al-afiyah fid dunya au ataita fil akhirah faqad aflahta. Kalau kamu dikasih afiat di dunia dan di akhirat, kamu sudah beruntung, jadi selamat, jadi untungnya orang, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting ya, malam-malam kayak sekarang ini minta afiat sama Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu penting, dikasih afiat, selamat sampean dari kehinaan dunia dan kehinaan akhirat, kedahsyatan akhirat. Dua itu, al-afwa wal afiyah digabung. Ibnu Rajab al-Hambali berkata, al-afu min asma'illah ta'ala. Al-afu itu, afuun, engkau maha pemaaf, termasuk nama Allah Asmaul Husna. Artinya yatajawaz an sayyi'at ibadi, memaafkan kesalahan hambanya. Al-mahi li athariha, menghapus bekasnya. Itu artinya al-afu. Allah punya apa? Punya namanya al-afu. Namanya al-afu. Namanya Allah Subhanahu wa taala al-afu. Di antaranya memaafkan. Dan suka memaafkan hamba-hambanya. Wa yuhibbu min ibadi, dan suka dari hambanya yang suka memaafkan satu sama lain. Jadi kalau sama-sama hamba saling memaafkan, Allah suka, karena Allah punya sifat al-afu, memaafkan. Kembangnya orang memaafkan. Kalau satu sama lain saling memaafkan, amalahum bi'afih, maka Allah pun memaafkan semuanya. Afuhu, maafnya Allah itu lebih Allah sukai daripada ukubatih, daripada hukumannya Allah. Jadi Allah lebih senang memaafkan. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Makanya doanya Nabi itu, a'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Wa bi afwika, dan aku berlindung dengan maafmu dari ukubatik, dari balasanmu, dari siksamu. Berlindung dengan maafnya Allah. Doanya Nabi ini, karena pasti dimaafkan kalau doa kayak gini. Nabi, Allah sukaan memaafkan daripada membalas. Allah suka meridhoi daripada memurkai. La ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain, innallaha yanzuru lailatul qadar ilal mu'minin. Allah memandang di malam Lailatul Qadar kepada orang mukminin min umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umatnya Nabi Muhammad. Faya'fu anhum wa yarhamhum. Kemudian sama Allah dimaafkan dan disayangi. Illa arba'ah, kecuali 4 orang yang tidak dimaafkan oleh Allah. Siapa itu? Mudminul khamr, orang yang suka mabuk. Waliyadzubillah, tidak dapat walaupun malam Lailatul Qadar itu tidak diampuni sama Allah. Wa'aqan, anak yang durhaka kepada orang tua, tidak dapat. Wa musyahinan, orang yang saling bermusuhan dengan sesama, musuhan, benci, tukaran, tidak mari-mari. Eman ini punya bersih-bersih. Jangan sibuk yang mau tarawih kembali ke timur, mau ngatamin Quran, dia belum bersih-bersih, tidak jadi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo cepat di WA, cepat datangi orangnya, minta maaf. Jangan bermusuhan. Syahna, tidak dapat ampunan. Paham tuh kan? Sibuk yang mau iktikaf, tapi hatinya masih terpenjarakan dalam kebencian. Entah urusan dunia, entah urusan politik, entah urusan apa saja dah, nafsu, syahwat, benci, sufkaf. Musuhan, tidak tegur sapa. Qati'ur rahim, memutus silaturahmi yang nomor 4.
Ini semuanya tidak dapat bagian, waliyadzubillah. Jadi kasihani dirimu dengan memaafkan orang yang mendolimimu atau yang kau dolimi. Minta maaf, minta ridhonya, agar kau dapat bagian dari malam Lailatul Qadar, dari maafnya Allah. Kalau seorang hamba memaafkan temannya, sahabatnya yang salah, maka amalahullahu bi'afi. Allah akan bermuamalah dengan keduanya dengan kacamata maaf, dimaafkan dua-duanya oleh Allah. Kau memaafkan hambaku yang salah, kau saling bermaafan dengan saudaramu, maka aku akan maafkan kalian berdua. Allahumma shalli ala Muhammad. Safkaf, ini urusan hati berat, minta sama Allah di malam-malam sebagai dimudahkan. Lamma arafal arifun bijalalihi khada'u. Ketika orang-orang yang kenal sama Allah, kenal tahu dengan keagungan Allah, khada'u, maka mereka merendah. Kata Habib tadi, semakin kenal semakin rendah, semakin malu sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin tidak kenal, waduh, semakin tidak ada malunya, tidak ada takutnya sama Allah. Walamma sami'al mudribun bi'afihi tama'u. Ketika orang-orang pendosa mendengar bahwa Allah suka memaafkan, maka akhirnya orang-orang pendosa itu tamak, ingin dimaafkan sama Allah. Dengar Allah itu suka maaf loh ya, suka memaafkan. Akhirnya pendosa itu ingin sekali tamak dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ma thumma illa afwa Allah, tidak ada yang lain kecuali maaf dari Allah atau api neraka. Kalau nanti dimaafkan tidak jadi surga jadinya. Kalau tidak dimaafkan api neraka. Laula tam'al mudlimin fil afi lahtarakat qulubum bil ya'as minar rahmah. Kalau bukan karena ketamaannya orang-orang yang punya dosa pada maafnya Allah, maka akan hangus hati mereka dalam keputusasaan dari rahmat Allah. Untung orang-orang pendosa itu ngerti bahwa Allah itu suka memaafkan, akhirnya balik lagi. Seandainya tidak ngerti dengan afullah, maka akan putus asa. Kaki rodi sepuro wis, tu sopo ake wis, pasti aku iki celaka wis, putus asa mas dari rahmat Allah. Tapi setelah mendengar afun tuhibbul afwa, semangat orang-orang yang berdosa itu untuk kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengar Allah memaafkan, istarwahat ila burdati afi. Senang bahagia dengan sejuknya maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu tuh kalau berdoa sama Allah, diantaranya Allahumma inna dzunubi qad azumat fajallat anis sifat. Ya Allah, dosaku sudah sangat besar, tidak bisa disifati. Wa annaha saghira fi jambi afika fa'fu anni. Tapi dosa yang besar itu sungguh kecil di sisi maafmu, dan engkau maha pemaaf, maafkan aku. Dosaku besar nih, tapi kalau dibandingkan dengan maafmu, kayaknya besaran maafmu. Nah, jadi maafkanlah aku. Tidak putus asa. Ada yang bilang, ya Allah, jarmi azim, dosaku besar, wa afuka katsir, maafmu banyak. Kumpulkan antara dosaku dengan maafmu, ya Karim, maka niscaya dosaku akan kalah dan maafmu yang akan menang, ya Allah. La ilaha illallah. In la taqnatu min zallatin qad azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Jangan putus asa dengan dosa besar yang dilakukan. Sesungguhnya dosa yang besar di sisi Allah seperti yang kecil-kecil. Tidak ada dosa besar kalau diistighfari. Paham tuh? Yang penting cok putus asa. Walaupun ente dosanya banyak, sehari 100 kali ngulangi, intinya jangan putus asa. Tetap berangkat maju mengharap kepada Allah. Yang bermasalah itu kalau sampai mutus asa, tidak ada harapan, wis kak kira di sepuro, wis putus, percuma jaluk, percuma minta, putus sama Allah. Itu berarti setan berhasil. Kalau kamu terjerumus ke dosa, setan belum berhasil.
kamu masuk ke dalam maksiat, belum berhasil setan. Selagi kamu langsung bertaubat dan memanggil nama Allah, malah dosamu bisa jadi modalmu untuk dekat sama Allah. Tapi kapan setan itu berhasil? Kalau kamu putus asa. Putus asa sudah, tidak mungkin, aku dablek, aku kotor, aku nakal. Nah, ketika kamu tidak mau lagi nyebut nama Allah, tidak mau lagi minta maaf sama Allah, disitulah keberhasilan setan. Na'udzubillah. Makanya doa jangan sampai putus asa. La taj'alna minal qanitin, itu doa kita tadi. Jangan kau jadikan kami orang yang putus asa, ya Allah. Doanya Habib Amin itu ke murid-muridnya selalu, ya Allah jauhkan kami dari malas dan putus asa. Karena kalau sudah putus asa, mutus rahmatnya Allah. Mutus rahmatnya Allah berarti sudah mau neraka, dia tidak mau surga. Ya, yang penting jangan putus asa. Ma asarra man istaghfar walau ada fil yaumi amarra. Tidak dianggap berbuat dosa terus menerus orang yang mau baca istighfar walaupun dalam sehari balik 100 kali. Yang penting tidak putus asa. Jangan tinggalin Allah, tetap balik lagi. Orang yang bertakwa itu disifati dalam Quran, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka kalau berbuat dosa, zalim kepada dirinya, langsung zikir kepada Allah, dzakarullah. Langsung zikir. Itu orang bertakwa, itu sifatnya. Bukan tak punya dosa. Ya, dzakarullahnya itu yang mahal. Setiap mau setelah berbuat dosa, bangun lagi, dzakarullah, ingat sama Allah, minta ampun sama Allah. Nanti kalau begitu-begitu terus, dibuka pintu taubat untukmu. Alima abdi annalahu rabban sayaghfiruh. Hambaku tahu punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Setiap terjerumus dalam dosa dia minta ampun sama Allah. Itu baca istighfar lagi, hambaku, aku ampuni. Terjerumus lagi, nah itu baca istighfar lagi, hambaku, salat taubat lagi, aku ampuni. Malah Allah senang karena kembalinya kamu kepada Allah berarti sadarnya kamu punya Allah yang akan mengampuni. Berarti kamu masih sadar. Yang repot kalau sudah tidak mau kembali, dikasih putus asa, na'udzubillah, tidak mungkin ada jalan keluar, ini putus asa, akhirnya pas sampai bunuh diri, itu mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Selagi kamu masih bernyawa, masih saya hidup, berarti masih ada kesempatan kamu untuk manggil nama Allah. Di situ Allah masih sayang sama kamu. Di situ Allah masih menunggu kamu, ya. Makanya minta sama Allah semoga kita semua dijauhkan dari putus asa dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah cinta sama kita karena kita cinta bertaubat, cinta baca istighfar, cinta untuk minta ampun, terutama di 10 hari Ramadan ini. Semangat untuk sholat taubatnya, sholat tasbihnya, kemudian banyak istighfar, banyak minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan kita dan membersihkan hati kita serta mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan sehat wal afiat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.